地球から遠く遠く離れた星系、そこは200以上の惑星からなる星間連合国家ベガ星連合によって統治されていた。その頂点に立つのが最大の軍事力を誇るベガ星である。このベガ星連合にはもう一つの精神的頂点があった。それがフリード星である。優れた知恵と礼節によって長く尊敬を集めてきた。Ouais. ベガ星は当初 Jusqu'ici tout va bien. 同様にフリード星を侵略しようとした。 Ouais. しかしフリード星の守護神グレンダイザーによって C'est- ベガ星の侵略は 7 fois, putain. 7度にわたって失敗に終わ Ils っ se sont fait déglinguer 7 fois. 以来ベガ王家はフリード王家と協調路線を取り Quoi? ベガ星とフリード星は星間連合国家として飛躍した。 Ok. しかしそれはグレンダイザーが失われれば直ちに壊れてしまう Ouais. かりそめの平和 Ouais. のためだった Ouais. お前だけは許さん。 Ok, d'accord. 綺麗だったフリード王宮を破壊した惑星最大人なんだからな。 Ouais, il a un flingue. Ah non, j'ai cru que son épée avec un flingue là parce que il y a des trous dedans là. J'ai cru qu'il s'était pris pour Albator. Ah bah si, c'était un flingue. Ok. 危ない危ない。さすが箱入り王子様。おっといいのか。そんな大助かって。分かっただろう。僕がわざわざ市街地で待ってた意味がさ。 Bah oui, il va détruire la ville sinon. Alors pourquoi il se barre lui? Elle court plus vite Goldorak là. Oula. なんだありゃ。 T'es des vaisseaux. なんだって Oh putain. 戦力の蓄次投入は愚か者のすることだ。カサドが先行している今、全戦力を一気に投入する。なんと素晴らしい采配。さすがです。なんて数だ。 Ah ouais. Ok, il a rien vu d'accord, ouais. 全く聞いていないだと。 Ouais. Ok, il s'en fout. Il se fait tirer dessus, il a rien. Ah, des missiles, ok. Ok, son... いいね。 Ça a tiré les missiles. 知ってるか。今じゃあんたは自分の両親を殺して婚約者にまで手をかけた鬼畜王子って呼ばれてるんだ。父と母を殺したのは貴様だろう。そうだよ。それで僕がお前のせいにしたんだ。カサド。グレンダイザー、それがロボットの名前だ。 Ryzen. はい、あれは味方です。正義のロボットです。 Ça me trigger que c'est la voix d'Aizen que la voix du professeur là. Évidemment. 仲間の不始末を命であがなうとは、さすがスターカーの位にあるお方だ。それは本当ご立派ですね。目標グレンダイザー。 Ok. Ouais, ils veulent détruire la Terre, là.
Bon, c'est un peu trop rapide quand même les combats. これなら跡形もなく。どうだ箱入り王子。Ouais. 君だけは許しておけない。大輔さん、飲まれちゃダメだ。さあ、軍大さんと通信はできないのか。やめろ、僕が悪かった。頼む、許してくれ。許すものか。許せるわけがない。父上、母上、ルビーナ。もうやめるんだ。俺にこれを見させないでくれ。 Allez, touche le but. Quoi? Attends, il est fait en papier le robot ou... Ok. Bon, un peu trop facile, hein. Un peu chelou. エネルギー充填完了しました。よし、カウントダウンだ。数字は7からがよろしいかと。なぜだ。7はガンダル司令の生誕月でございます。では7から行こう。Il fait un peu l'abruti, Hidalgos là. 見てください。月軌道上の適応祭でエネルギー Ouais, on attaque une super grosse énergie. Waouh. これだな。 Ils veulent faire péter la planète. つながった。大輔さん、こっちだ。奴ら何か企んでる。7、6、5、4、3、Oula. Ah ouais, ok, on calme. Bon, pas de raison de s'inquiéter du coup. どうした？グレンダイザーから攻撃を受けました。なんだと？超電波砲は完全に機能を停止しました。残存している円盤銃を全て呼び戻せ。守りを固めつつ撤退。一時避難する。Oh no. 本日日本時間午前3時頃まで続いた未確認戦力の攻撃ですが、新たに出現した謎のロボットによって撃退されました。あの人にもう一度会いに行ってきます。 Par contre, voilà, le caractère là. Arigato! Oh, merci! Oh. Tu nous as sauvés! Ouais, c'était facile. ここに僕がいてはいけない。何を言ってんだい。この歓声は大輔さん、あんたに向けたもんだ。素直に受け取っていいんじゃねえか。 Eh oui, tu as sauvé la planète. Bon, s'il fallait juste tirer un Skullcrusher Punch, ou un Fulgure au point comme pour les Français, bah c'était facile. Hein. What? Ok, il y a déjà tout qui est construit. Ouais. Bon, j'imagine que c'était la route d'un Jet Scrambler. ただいま、さやかさん。勝手に出て行ってしまって。許す。はじめまして。君が大輔君か。アイゼーナ、アイゼー私のナ。お父さん。うちのじいちゃんの一番弟子で、講師力の第一人者なんだ。よろしくお願いします。私も紹介してもらえるかな。右門玄三博士、ここの副所長だ。Le proposition là, il a changé quand même. Hein. 会えて嬉しいよ。ああ、どうも。落ち着いたら、ぜひ君たちの星について聞かせてくれないか。これは我々人類にとって地球外生命体とのファーストコンタクトなんだ。私は宇宙科学を研究していて。はい、そこまで。 Arrête de parler. Arrête de parler, on s'en fout. 対象にしないでください。
Allez, on va voir si t'as pas de virus. 有害なウイルスが潜んでい C'est vrai, る hein. とは言い切れないんだ。 C'est le Covid de l'espace. 当然の器具だと思います。どうかね。地球人とほぼ変わりないようです。 Il est totalement différent, évidemment. 同じルーツを持つ生命体なのかもしれませんよ。ウモン君、政府の回答は？彼のこともグレンダイザーのことも特別機密扱いにしてくれるよう内諾は取れました。助かるよ。大丈夫なんですか？うちで引き受けちゃって。難しいこともあるだろうな。だがカブト博士ならきっと彼を守ったはずだ。マジンガーは第三ハンガーに運んでもらってるわ。船で運ぶの C'est récupérer Mazinger. 修理にはどれくらいかかる？それは Ah ouais. Il a bien souffert. Hein. Avec les câbles et les boyaux qui font sortir là. ちょっ Non. と時間はかかると思うけど、マジンガーは不滅よ。 Ah, il va être réparé. よ、 Nice. マジンガー。随分やられたな。あいつらマジ強かったもんな。でもお前のロケットパンチ、最高だったぜ。奴らビビってたよな。特に最後のブレストファイヤーはしびれたよ。さすがの敵もノックアウトだ。今度戦うときはさ、もっとうまく操縦してやるからな。絶対に負けやしない。お前はじいちゃんが作った無敵の魔人なんだ。最強のマジンガー Z なんだからな。超ベガ砲は Incroyable. 国に戻らない限り修復不可。 Incroyable la scène. グレンダイザーめ、本国に応援を求めますか。若者。 Il a gardé sa montre, sa bague. コージ、大輔さんか。ケンさん、終わったのか。あ、ひどいもんだろう。宇宙ってのは広いんだな。あんな強い奴らがいるなんて思わなかったぜ。大輔さんのグレンダイザーも。地球人ってのは飛んだ井の中の蛙だったんだな。じいちゃんも宇宙に生まれてたらグレンダイザーみたいな強いロボットを作れたのかな。それは無理だ。なぜだ。それは地球人には無理だってことか。そうじゃない。グレンダイザーを作ったのは僕らフリード星人じゃないんだ。じゃあ誰が。レガの奴らか。神様って言われてる。またまた。 Oh là là. Par contre là. グレンダイザーの Ouais. 強さがフリード製の科学力じゃないってことさ。コージ、グレンダイザーがベガ星連合軍に勝てたのは君のおかげだ。気休めはよしてくれ。僕がもう一度グレンダイザーに乗れたのも、この地球を守りたいと思えたのも、コージ、君たちと出会えたからだ。君には戦う意志と自分を信じる強さをもらったんだ。 Ok. 場所を送った。さっさと助けに来い。承知しました。シリウス、お姉ちゃん行ってくるね。どこへ行く？ナイーダ。捕らえた宇宙人はここか。気をつけてください。身体検査はしてありますが、相手は宇宙人です。ああ、箱入り王子。 Attends, ils ont pas découvert le forail pendant son test là? 助けてくれるかい？お前は負けたんだぞ。おとなしく話しやがれ。わかったよ。喋らないとそっちの未開人に殺されそうだ。 Ouais, forcément, ils croient que tout le monde c'est des Gaulois. そりゃベガ大王様からの命令だよ。ベガ大王？敵の親玉か？ベガ星連合を建国した人物で。グレンダイザーが必要だ。最優先事項だ。この全宇宙の命に優先する。なぜグレンダイザーを？僕にわかるわけないだろう。でもベガ大王の存在はガンダルたちも知らなかった。僕は伝説の存在から認められたんだ。選ばれたのは僕だ。お前じゃない。このカサド・ゼオラ・ホワイターだ。ベガ大王。お、あれはベガ星連合の。Ah ouais.
Ça va être Naida. とても助けられねえ。よし、リュウ君だ。大輔さん。よっしゃ。 Ouais. しっかりしろ。僕の声が聞こえるか。君はナイーダ。知り合いか。幼馴染なんだ。ナイーダ、しっかりしろ。僕だ、リュウク・フリードだ。リュウク様。リュウク様、よくご無事で。またお会いできて嬉しい。 Ouais, bon, on va encore avoir le cerveau lavé. ずっとあなたを。 Ok. Alors, du coup, le bilan de cet épisode 3 de Grandizer You. Donc, du coup, le fait que Vega ait attaqué déjà 7 fois Fleed avant d'établir un traité de paix, c'est assez marrant. J'ai pas trop compris pourquoi Fleed a accepté, du coup, parce que bah voilà, s'ils avaient eu 2 neurones de plus, ils se seraient dit pourquoi ils nous ont attaqué déjà 7 fois et après ils demandent un traité de paix. C'est un peu chelou. En plus, le traité de paix stipule qu'il doit pas utiliser Grandizer. Bon, c'est un peu chelou, j'avoue. Après, les combats sont un peu trop expédiés. J'ai l'impression que c'est pas, enfin, c'est trop aseptisé. Il y a pas, on voit pas les impacts, les dégâts. On voit, c'est juste, on fait une attaque, il boum, il explose, il est détruit, c'est fini. Quand Goldorak fait son Space Thunder, bon, pas là, il l'a pas trop fait, mais dans les autres épisodes, bon, l'épisode 1 c'était pour montrer sa puissance, mais après quand il l'a refait ou quand il fait n'importe quelle autre attaque, par exemple les Hand Beam, les Pulvonium, voilà, il a juste fait un balayage dans le ciel là et ça a détruit les 3000 vaisseaux. Je fais ouais, ok, bon. Ouais, un peu trop facile quoi. Je veux bien qu'il soit puissant, mais faites un effort quand même parce que voilà quoi. Il y a voilà le pseudo Golgoth de l'épisode 32 ou 33, je me rappelle plus. Celui où c'est qu'on voit le deuxième OVTR de Koji, là, la part de pizza là. C'est pareil, hein, laisse tomber, voilà, un fulgure au point et c'est fini. Après, le robot de Casado, j'ai oublié le nom du robot, mais bah, j'avais l'impression qu'il était fait en carton. Voilà, le mec il le balance, il perd une jambe. Après il fait son Anjuriok Storm, son rétro laser en français, et voilà, il est fini, c'est mort. Bon, ok. Parce qu'après j'ai l'impression que ça a pas, enfin évidemment, hein, c'est pas les mêmes attaques que dans Goldorak, le premier du nom. Ça a pas l'air de faire les mêmes effets. Mais c'est un peu chelou quand même. Enfin, Goldorak, il est trop puissant. C'est trop fan service pour Goldorak. Il y a pas d'enjeu. Là, ouais, il y a eu les 3000 vaisseaux, 3000 petits vaisseaux qui ont tiré en même temps, dessus en même temps. Et bah, ça a rien fait. Donc du coup, ok, alors c'est pour montrer qu'il est résistant, mais bon, au bout d'un moment, voilà, même l'étoile de la mort de Vega là, ça a rien fait. Enfin, ils ont pas tiré, mais le gars Daisuke, il a juste à tirer un fulgure au point et hop, c'est torché. Alors que bon, il a tiré quand même de la Terre jusqu'à dans l'espace. Alors la mise en scène est bien, hein. Il y a les effets de puissance, l'intensité, c'était pas mal. Mais voilà quoi, on a l'impression qu'il aurait tiré un deuxième fulgure au point et il aurait pu détruire le vaisseau quoi. C'est chelou. Ensuite, le passage
le passage avec Koji et son Mazinger, franchement, je pense que c'est la meilleure scène de l'épisode pour moi. Parce que bon, on voit bien la relation qu'entretient Koji et son Mazinger. Et on voit bien l'âme que peut avoir le robot, qui est même endommagé, il reviendra toujours. C'est c'est un bon clin d'œil aux anciens épisodes de Mazinger Z, quand il se fait remplacer par Great Mazinger, notamment, ou bien même dans le livre Dynamic Heroes, où Koji lui dit, enfin, raconte que même quand il était destroy de partout, il a continué à se battre. Franchement, c'était une bonne scène. Avec Sayaka derrière en plus, qui était là pour écouter Koji parlant à son Mazinger. Ça, c'était vraiment bien. Il y a Casado, ouais, bon, à mon avis, je sais pas s'il a fait exprès de se faire capturer, ou alors il a changé de plan quand il s'est fait capturer, pour essayer de trouver peut-être d'autres choses, ou alors, enfin, ça sert peut-être un scénario pour plus tard, évidemment. Peut-être c'est un lien avec ce que garde Hikaru dans la grotte chelou là, sur son île. Donc Hikaru Vénusia, hein. D'ailleurs Hikaru, voilà, son personnage, le personnage d'Hikaru est aussi plat qu'une planche à pain. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dirait un robot. Ce que je voulais dire, c'est que ouais, Hikaru, enfin Vénusia, on dirait trop un robot. C'est what the fuck. J'ai pas compris. Alors bien sûr, dans Goldorak original, elle était connue comme la meuf amoureuse d'Actarus, mais voilà, elle avait quand même des émotions dans sa façon d'agir et de parler. Mais là, on dirait un robot, hein. Je suis désolé, hein. Pour l'instant, j'ai rien ressenti, hein, quand je l'ai vu, hein. Y a pas d'émotion. Enfin bref, on verra par la suite. Pour en revenir pour la puissance de Goldorak, enfin du Grandizer, c'est un peu bizarre. Alors ça faisait pareil dans Mazin Kaiser, dans les premiers épisodes, on sentait bien qu'il était trop puissant et tout. Et ça s'est un peu arrangé par la suite, parce que Koji, il était humain, il devait apprendre à contrôler le robot, machin, tout ça. Et du coup, ça a mieux été par la suite. Mais bon, là, on espère juste que Grindizer, du coup, ce soit pareil, et qu'il soit pas invincible du début jusqu'à la fin. Enfin, ou au moins qu'il ait au moins de la difficulté. Parce que voilà, sans difficulté, c'est un peu One Punch Man saison 2 en fait. T'as pas trop d'enjeux, tu sais qu'il va gagner dans tous les cas, donc voilà. Là c'est un peu pareil. Le scénario se met peu à peu en place. Il y a Rubina et sa sœur de l'autre côté de la galaxie là, qui ont retrouvé la trace de Duke. Il y a Naïda qui est arrivée sur Terre, apparemment, enfin je pense, avec un lavage de cerveau, qui va devoir essayer de buter Actarus, pour faire le clin d'œil dans Goldorak normal. Il y a Casado qui fait ses plans en douce, avec Naïda aussi évidemment. Du coup, je sais pas d'où ça va, enfin, je sais pas où ça va aller. Il y a encore pas mal de questions qui sont en suspens, notamment où sont les Spacers? Qui c'est qui va les construire? Est-ce qu'ils sont déjà construits? Est-ce que c'est le laboratoire qui va les construire? Est-ce qu'ils vont les trouver dans la grotte que garde Vénusia? Enfin, Hikaru. Où est Phénicia? Ou Maria? Comment elle va arriver? Comment elle va être introduite? Pourquoi il y a Grandizer et pourquoi il n'y a pas encore Great Mazinger? Où il est Great Mazinger du coup? Est-ce que ça va être une amélioration pour la série? Enfin, une amélioration de Mazinger Z? Parce que là, à mon avis, c'est logique qu'il va être amélioré. Et avec la technologie surnaturelle
du Grandizer, ils vont peut-être fabriquer d'autres robots. Voilà, pour la suite, j'espère juste que les combats seront un peu plus comment vivants. Parce que là, on a vraiment, bah, c'est logique, hein, mais on a trop l'impression que c'est des machines qui s'affrontent, mais des machines sans vie, pas des machines contrôlées par des êtres vivants qui ressentent des émotions. Là, c'est bah, je te coupe en deux, bah, t'es coupé en deux, voilà, il n'y a pas de. Y a rien, je te tire dessus, t'es mort, t'exploses, t'es plus là. Voilà. Hydargos et Minos qui sont assez marrants. Ils ont voulu compter 7 secondes, enfin faire un décompte de 7 avant de lancer l'attaque de l'étoile noire sur Goldorak là. Alors que s'ils auraient tiré tout de suite, bah voilà, ça aurait été déjà fini. Bon, après c'est voilà, c'est le scénario, mais du coup ça m'a l'air d'être plus un personnage un peu plus gag que dans les anciens Goldorak Hydargos. C'est bon, c'était marrant, mais bon après, il faudra juste que ça desserve pas trop le scénario. Voilà du coup pour cet épisode 3 de Grandizer U. J'espère que par la suite ils vont pas choisir trop la facilité pour le scénario et nous proposer quand même une histoire digne de Goldorak. Et sinon, bah, je vais vous laisser sur ça et puis on se reverra pour le prochain épisode. Et sinon voilà. Allez, salut tout le monde.